गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शिश की हुई फतेह की सांझ पाईए तो अज के इस विचार को शुरू करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह की रहमत सदका सिख अरदास उपर जो विचारां की लड़ी चल रही हैगी आ, अज उस उपर साडी चौथी जिहड़ी विचार आ साध संगत जी वो होवेगी। पिछले हफ्ते असी पंजां प्यारियां, चौहां साहिबजादियां, 40 मुक्तियां वाला जिहड़ा बंद सी उस उपर विचार कीती सी ते उस तो अगले बंद दे विच जिन्ना सिंघां सिंघणियां धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपड़ियां लोहाइयां, चरखियां ते चढ़े, उन्हां बारे जिहड़ी अज आ विचार होएगी। जदों असी सिख अरदास दे वल देखदे हां ते इस बंद दे वल देखदे हां ते इस दे विच उन्हां शहीदां नूं याद किया जाता है जिन्हां धर्म दे लई, जिन्हां गुरु दे प्यार दे विच अपनियां जानां कुर्बान कीतियां। जेकर इस बंद नूं असी ध्यान दे नाल वेखीए तां इस दे विच किसी भी शहीद दा नाम नहीं दिता गया, पर जिन्हां तसीहां दे नाल उन्हां नूं शहीद किया गया, उन्हां तसीहां दा बयान किया गया आ ते उन्हां तसीहां तो सानूं पता चलदा कि वो शहीद जिहड़े सी वो कौन सन। ते सिख इतिहास दे विच सानूं जिहड़े शहीदां दे नाम मिलदे ने वो चंद कुछ शहीद ने जिन्हां दे नाम सिख इतिहास विच दर्ज होए ने, क्योंकि ये एक समां ही इन्ना डाढा सी कि इस दे विच सिखां नूं अपनी जान की रखिया करनी बड़ी जरूरी सी। वो जो कुछ जिन्हां हालातां चों गुजर रहे सन उन्हां हालातां दे विच अपने आप नूं जिउंदे रखना ही एक बहुत वड्डी चुनौती हैगी सी, जिस करके हर सिंह दा, हर सिंघणी दा नाम जिहड़ा आ सिख इतिहास दे विच दर्ज नहीं होया। उन्हां दी गिनती हज़ारां दे विच, लखां दे विच भी चली जाएगी जे असीं उन्हां नूं मोटे तौर दे उत्ते जिहड़े अंकड़े मिलदे ने उन्हां वल देखीए। ते इस अरदास दे विच सब तो पहला जदों इस बंद दे विच याद किया जाता जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, कि उन्हां सिंघां ते सिंघणियां, उन्हां मावां, उन्हां भैणां, उन्हां वीरां नूं, उन्हां बजुर्गां ने जिन्हां ने अपना धर्म नहीं हारिया। जदों बहादुर शाह जिहड़ा आ वो मुगल बादशाह बनदा आ ते बहादुर शाह ने 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਖਸ਼ੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਆ 1716 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਹੇੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਪਰ अपना धर्म नहीं छड्डिया। इस करके उन्होंने अरदास दे विच नतमस्तक हुंदे आ, उन्होंने याद किया जाता है। तस्वीर च देखो कि किस तरह वो मावां जिन्हां दे बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हां दे गलां च उन्हां दे हार बना के पाए गए, पर उन्हां मावां ने सिदक नहीं हारिया। ये साडी विरसे की महानता हैगी आ। ये वो विरसा हैगा जदों जिहड़ा मुगल गवर्नर सी ज़करिया खां, उसने शब्द गुड़ कहण ते ਆਪਾਂ ਗੁੜ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਗੁੜ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਬ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁੜ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰਦੇ। ਇਹ ਮਨੌਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ, मन्नू साडी दातरी असी मन्नू दे सोए, जिउं जिउं मन्नू वढदा असी दून सवाए होए, कि वो मुगल जिहड़े ने दातरी की तरह
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਢਣਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ 2-4 ਗੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਖੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪੁੰਛ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 20-22 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਦੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਸਾਧੂ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੱਠ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਨੌਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਨੱਥਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰਨਾਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦਿਲ ਸਬੇ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ਰਸ਼ ਪਰ ਗੁਰੂ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਾਗੀ ਦਾ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਆ, ਬੇਮੁਹੱਬਤ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੂਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਅੰਤ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਟੈ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਆ। ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। 5-6 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 7-8 ਸਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੰਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ। ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 780 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਕਿ 780 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਤੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਵੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੂੰ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਤੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਕਲਮੰਦ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਕੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ, ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ, ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਕਤਵਰ ਆ,
ਉਹ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਭੇਜੇਗਾ। ਖੈਰ ਉਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਤਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਾਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਛੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜੰਬੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਜਦੋਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਮੀਣਿਆਂ ਦੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਆ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਸੀ ਉਹ ਖੋਟੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਚੜਾਵਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਗਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਤਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਪੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁ ਭਲੀ ਮਨਾਈ ਸਾਥ ਕੇਸਨ ਕੇ ਖੋਪਰੀ ਜਾਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੋਪਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 2D ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਪ ਉਚਾਰੇ ਸੁਣਨ ਨਵਾਬ ਮੁੰਦੇ ਕੰਨ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਦਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਸ ਰਕਤ ਸੋ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਕਿ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਲਓ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਖ ਕਰੋ ਜੋਗਿੰਦਰਾ, ਮੁੰਦਰਾ ਝੋਲੀ ਖਿੰਤਾ, 12 ਅੰਤਰ ਏਕ ਸਰੇਵੋ, ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੰਥਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰੂਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਚਕਰੈਲ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਚਕਰੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਕੋ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਉਸ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਗੰਜ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਉਹ ਵੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮਿਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚਿਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਰਖੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਪ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਸੀ ਉਹ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਿੱਖ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਆ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਰਦਾ, ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਰਦਾ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਅੱਜ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਕਿ 5 ਕਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 5 ਕਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਆ 5 ਕੱਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਕ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪੁੰਗਰ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੋਵੇਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਵੰਡ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਕਮਾਈ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਕਮਾਈ ਇਕੱਲੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਨਾ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਮਾਈ ਇੱਥੇ ਕਬੂਲ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਮਾਈ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਦਿਨਸ ਰਾਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਧਨ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਧਨ ਆ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ, ਸਾਥ ਪਾਏ ਕੁਹਾੜ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੀਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਆ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਦਿਓ ਅਸੀਸ, ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।